ओम शांति 1/4/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे बाबा ज्ञानर सागर अटंती तांकु सर्वज्ञ कहिबा एहा हेउछि उलटा महिमा करिबा। बाबा तुम मानकु केवल पतितरु पावन करिबा पाई ही आसीथांती। बाबा ज्ञानर सागर अटंती तांकु सर्वज्ञ कहिबा एहा हेउछि ओलटा महिमा करिबा। बाबा तुम मानकु केवल पतितरु पावन करिया पाई ही आसीथांती। आज बाबांकर प्रश्न अछि बाबांक सहित सबुठारु अधिक महिमा आउ काहार अटे एवं किपरि। बाबांक सहित सबुठारु अधिक महिमा आउ काहार अटे एवं किपरि। उत्तरे बाबा कहले बाबांक सहित भारतर महिमा मध्य बहुत रहिछि। भारत ही अविनाशी भूखंड राष्ट्र अटे। भारत ही स्वर्ग हेउछि। बाबा आसी भारतवासी मानकु ही धन्यवाद सुखी एवं पवित्र करुछंती। गीतार महिमा मध्य अपरम अपार। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता ही अटे। तुमे माने चैतन्य ज्ञान गंगा अट। तुम मानकर महिमा मध्य अपरम अपार। तुमे माने प्रत्यक्ष रूपरे ज्ञान सागरंक ठारु बाहरिछ अर्थात जन्म नेछ। ओम शांति। ओम शांतिर अर्थकु तो नुआ हुअंतु बा पुरुणा हुअंतु समस्ते जानिछंती। तुमे संतान माने जानि जाइछ जे आमे सबु आत्मा परमात्मांकर संतान अटु। परमात्मा उच्चरु उच्च एवं बहुत प्रियरु प्रिय समस्तंकर प्रेमिक अटंती। पिलामानकु ज्ञान और भक्तिर रहस्य को बुझाइछंती। ज्ञान अर्थात दिन सत्य युग, त्रेता युग भक्ति अर्थात राति, द्वापर कलियुग। यह भारतर ही कथा अटे। प्रथमे प्रथमे तुमे भारतवासी ही एठाकु आसीथाओ। 84 जन्मर चक्र मध्य तुम भारतवासी को पाई ही अटे। भारत ही अविनाशी भूखंड अटे। भारत खंड ही स्वर्ग हुई थाए। अन्य कोनोसी खंड स्वर्ग हुई न थाए। पिला मानुको एक कथा बुझा जाइछि जे नुआ दुनिया सत्य जुगरे केवल भारत ही थाए। भारत को ही स्वर्ग कुहा जाए। भारतवासी ही पुणे 84 जन्म नहीं थांती एवं नरकवासी हुई थांती। सेही माने ही पुणे स्वर्गवासी हेबे। एही समय समस्ते नरकवासी अटंती। पुणी भी अन्य सबु खंड विनाश हुई केवल भारतवर्ष ही रहिबो। भारत खंडर महिमा अपरम अपार अटे। भारतरे ही बाबा आसी तुमको राजयुग शिखाउछंती। एहा हेउछि गीतार पुरुषोत्तम संगम युग। भारत ही पुणी पुरुषोत्तम हेबो। वर्तमान से आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नाही, राज्य मध्य नाही, तेणु सेई युग मध्य नाही। तुमे संतान माने जानुछ जे विश्वर सर्वशक्तिवान अधिकारी एक भगवान को ही कहा जाई थाए। भारतवासी बड़ भूल करिसंती। कहउछंती जे अंतर्जामी अटंती। से समस्तंकर अंतर को जानती। बाबा कहउछंती मु काहार भी अंतर को जानि न थाए। मोर तो काम ही हेला पतित मानकु पावन करिबा। बहुत कहितांती शिव बाबा आपण तो अंतर्जामी अटंती। बाबा कहउछंती मु बिल्कुल नुहे। मु काहार हृदय को जानि न थाए। मु तो केवल आसी पतित मानकु पवित्र करि थाए। मते डाकी थांती ही पतित दुनिया रे आ मु मध्य थरे मात्र ही आसी थाए जेते बेले कि पुरुणा दुनिया को नुआ करिबा को हुए। किंतु मनुष्य मान को एक कथा मध्य जणा नहीं जे एई दुनिया नुआरु पुरुणा, पुरुणारु नुआ केबे होई थाए।
प्रत्येक वस्तु नुआरू पुरुणा सत रज तमुरे निश्चिंत रूपांतरित होइथाए। मनुष्य मध्य सेहीपरि होइथांती। बालक सत प्रधान अटे, पुणी जवान होइथाए, पुणी बुढ़ा होइथाए, अर्थात रज तमोरे आसीथाए। शरीर बुढ़ा होइगले पुणी ताकू छाड़ी छोट पिला होइथांती। पिलामाने जानिछंती जे नुआ दुनिया रे भारत केते उच्च थिला। भारतर महिमा अपरम अपार अटे। एते सुखी धनवान पवित्र आउ कौनसी खंड नुहे। एहाकू पुणी सत प्रदान करिबा पाई बाबा आसीचंती। वर्तमान सत प्रधान दुनियार स्थापना हेउअछि। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को सृष्टि किए करिछंती? उच्चरु उच्चत शिव बाबा अटंती। कहिथांती त्रिमूर्ति ब्रह्मा, किंतु अर्थ किछि भी बुझी नथांती। वास्तव में कहिबा दरकार जे त्रिमूर्ति शिव ना कि ब्रह्मा। पुणी कहिथांती देवदेव महादेव शंकर को उच्चरे रखुछंती। तेबे त्रिमूर्ति शंकर कहिबा दरकार ना? पुणी त्रिमूर्ति ब्रह्मा काहींकी कहउचंती? शिव हेले रचयिता। गायन मध्य करुछंती जे परम पिता परमात्मा ब्रह्मा को द्वारा ब्राह्मण धर्मर स्थापना करिथांती। भक्ति मार्गरे ज्ञानर सागर बाबा को सर्वज्ञ बोली कहिथांती। तेबे से महिमा तो अर्थ सहित नुहे। तुमे पिला माने जानुछ जे बाबांको द्वारा आमको संपत्ति मिलुछि। से निजे आसी आम ब्राह्मण मानकू राजयोगर पाठ पढ़ाउछंती। काहेकि ना से पिता एवं परम शिक्षक मध्य अटंती। विश्वर इतिहास भूगोल किपरि चक्र लगाउछि ताहा मध्य बुझाउछंती। कारण से ही ज्ञानर सागर अटंती। बाकी एपरि नुहे कि से सर्वज्ञ अटंती। ए कथा भाबिबा भूल। मु तो एठाकू आसी केवल पतित मानकू पावन करिथाए। 21 जन्म पाई राज्य भाग्य देइथाए। भक्ति मार्गरे अल्प कालर सुख मिले, जाहाकू सन्यासी हठ जोगी जानी ही नाहंती। ब्रह्म को मने पकाई थांती। तेबे ब्रह्म तो भगवान नुहे। भगवान तो एकमात्र निराकार शिव, जे कि सर्व आत्मांकर पिता अटंती। से आत्मा मानकर रहिबार स्थान ब्रह्मांड स्वीट होम मीठा घर अटे। सेइठारु आमे आत्मा माने एठाकू पाठ करिबाकू आसीछु। आत्मा कही थाए मु गोटे शरीर छाड़ी द्वितीय तृतीय शरीर धारण करुछि। 84 जन्म मध्य भारतवासींकर ही होई थाए। जेउ माने बहुत भक्ति करिथांती से माने पुणी ज्ञान को मध्य भल भावरे ग्रहण करिथांती। बाबा कहउछंती गृहस्थ व्यवहार रहिले मध्य श्रीमतरे चालो। तुमे समस्ते आत्मा माने एकमात्र परमात्मा प्रेमिकंकर प्रेमिका अट। भक्ति मार्ग आरंभ करी तुमे एबे पर्यंत मने पकाई आसीछ। आत्मा तार पिता को मने पकाई थाए। एहा ही हेउछि दुख धाम। आमे आत्मा माने असल रे शांति धाम निवासी अटु। परे पुणी सुख धाम को आसिले 84 जन्म नेले। हम सो हम र अर्थ को मध्य बाबा बुझाई छंती। सेमान तो कही दे थांती आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। एबे बाबा कहउछंती जे हम सो अर्थात आमे से देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अटु। वर्तमान आमे पुणी देवता हेबा पाई ब्राह्मण होइछु। एहा हेउछि प्रकृत अर्थ। से सबु संपूर्ण भूल। सत्य जुगरे एकमात्र देवी देवता धर्म थिला, अद्वैत धर्म थिला। परे आउ सबु धर्म स्थापित हेला, तेणु द्वैत कुहागला। द्वापर ठारू आसुरी रावण राज्य आरंभ होई थाए। सत्य जुगरे रावण राज्य ही नाही, तेणु सेठारे पांच विकार ही न थाए।
ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ହେଉଛ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ତେଣୁ ଇଏ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ବି ହେଲେ, ପିତା ବି ହେଲେ, ପୁଣି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ତିନୋଟି ଯାକ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ତୁମେ ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରାବଣକୁ ଜଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାବଣ କିଏ ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଏ ରାବଣ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି। ସେଇ ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଆନନ୍ଦର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସେଇ ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ବାଦଲକୁ ଜ୍ଞାନରେ ଭରପୁର କରି ଯାଇ ପୁଣି ବର୍ଷା କରୁଛ। ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ତୁମେମାନେ ହିଁ ଅଟ। ତୁମର ହିଁ ମହିମା ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରୁହ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେତେ ପାରୁଛ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାକୁ ବଢ଼ାଅ। ମୁଖରେ ଶିବ ବାବା କହିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେପରି ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ, ଥରେ ଦେଖା ହୋଇଗଲା ବାସ୍, ପୁଣି ବୁଦ୍ଧିରେ ତାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତି ରହିଯାଇଥାଏ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଦେବତାକୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି, ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାହା ହେଲା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଣି। ଭକ୍ତି କରି କରି ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ହାୟ ହାୟ ପରେ ପୁଣି ଜୟ ଜୟକାର ହେବ। ଭାରତରେ ହିଁ ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବ। ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଗଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଶତପ୍ରଧାନ ହେଉଛ। ଯେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ଦେବତା ହୋଇଥିଲେ, ସେଇମାନେ ଆସି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଯେ କମ୍ ଭକ୍ତି କରିଥିବେ, ସେ ଜ୍ଞାନ ବି କମ୍ ବୁଝିବେ। ପୁଣି ପ୍ରଜାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ପଦ ପାଇବେ। ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ଭଲ ପଦ ପାଇବେ। ଶିଷ୍ଟାଚାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ପୁଣି 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁରୀ ଗୁଣ ରହିଛି। ଏହା ଆସୁରୀ ଦୁନିଆ, ପତିତ ଦୁନିଆ ଅଟେ ନା। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇବାର ମେହନତ କର, ତେବେ ତୁମେ ସଚ୍ଚା ସୁନା ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ସଚ୍ଚା ସୁନାରେ ପୁଣି ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଚାନ୍ଦିର ଖାଦ ମିଶିଥାଏ। କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୌଣସି କଳା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ବାବା ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି। ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଅବୁଝା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହି ବିଶାଳ ଡ୍ରାମାରେ ପାଠଧାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ପାଠଧାରୀ ଅଟ ନା? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଏଠାକୁ ପାଠ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପାଠଧାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପାଠକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବେହଦର ବାବା କହିବା ନା, ତୁମେ କେତେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଯାଇଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରୁଛି। ପୁଣି ରାବଣ କଉଡ଼ି ପରି କରିଦେଇଥାଏ। ମୁଁ ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛି। ପୁଣି ପତିତ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ମଶାମାଛି ଭଳି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯାଇଥାଏ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ଏହିପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ତ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବ। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ଏବେ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ମଣିଷମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚୋଟି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ଦେବତା। ଚିତ୍ରରେ
ବିରାଟ ରୂପର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ରଖିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏବେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର, ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକା ହୋଇ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଆଜି ବରଦାତା ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ଅଛି, ନିମିତ୍ତ ପଣିଆର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ମାୟା ଆସିବାର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରୁଥିବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୁଅ। ନିମିତ୍ତ ପଣିଆର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ମାୟା ଆସିବାର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରୁଥିବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୁଅ। ବିସ୍ତାରେ ବାବା କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ ମନେକରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କରି କରାଇଲା ବାଲା ବାବା କରାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ମୁଁ ପଣିଆ ଆସିଲା ତେବେ ମାୟାର ଗେଟ୍ ଖୋଲିଗଲା। ଯଦି ନିମିତ୍ତ ବୋଲି ଭାବିଲ ତେବେ ମାୟାର ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା। ତେଣୁ ନିମିତ୍ତ ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ମାୟାଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ବି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସ୍ମୃତି ନମ୍ବର 1 ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆଧାର ପାଲଟି ଯାଏ। ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା କହିଲେ, ଯଦି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବ ତେବେ ସହଜରେ ସଫଳତା ମିଳିଯିବ। ଯଦି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବ ତେବେ ସହଜରେ ସଫଳତା ମିଳିଯିବ। ମାତେଶ୍ୱରୀଜୀଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର, ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଜଗାର ଅନୁସାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଦେଖ, ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଭଲ କର୍ମ ପାଇଁ ମୋତେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏଭଳି କିଛି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମର ଭଲ ଫଳ ରହିଛି ଏ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କଳ୍ପର ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ସତୋ ରଜୋ ତମ ଏହିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଗଢ଼ିବାର ମାର୍ଜିନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି ରାଜାରାଣୀ, କେହି ଦାସଦାସୀ, କେହି ପ୍ରଜାପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥର ସିଦ୍ଧି ହେଲା ସେଠାରେ କୌଣସି ଦ୍ୱୈତ ଭାବନା, ଈର୍ଷାର ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେଠାରେ ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ ଅଟନ୍ତି। ରାଜାରାଣୀ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଏଭଳି ପାଳନା କରିଥାନ୍ତି ଯେପରି ମା ବାପା ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଗରିବ ସାହୁକାର ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଧାରରେ 21 ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାରରେ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନର ଆଧାରରେ ଅବିନାଶୀ ପଦ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ମନ୍ତରର କଥା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଗୁରୁ ମତ, ଶାସ୍ତ୍ର ମତ କୌଣସି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମତ ନୁହେଁ। ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତାନମାନେ, ଏହି ଗୁରୁ ମତ, ଶାସ୍ତ୍ର ମତ କିଛି ମୋର ମତ ନୁହେଁ। ଏହା ତ କେବଳ ମୋର ନାମ ନେଇ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ମତକୁ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି।
ମୋ ସହିତ ମିଳନ କରିବାର ଠିକଣା ମୁଁ ଆସି ଦେଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଠିକଣା କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଯଦିଓ ଭଗବାନ ଉବାଚ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି, ପରନ୍ତୁ ଗୀତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ସ୍ୱତଃ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେଉଁ ମହାବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ତାହାର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ପୁଣି ଏହି ଗୀତା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି କଥା ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ପରମାତ୍ମା ସଂସ୍କୃତରେ ମହାବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖିବା ବିନା ପରମାତ୍ମା ମିଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ତ ଆହୁରି ହିଁ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଫସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସିଢ଼ି ଚଢ଼ିଯିବେ ତାହେଲେ ପୁଣି ସେତିକି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଭୁଲି ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଯୁଗ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ପରମାତ୍ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି କର୍ମକାଣ୍ଡ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କଲେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ଧ୍ରୁବ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ମୀରା କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ତ ଯାହା ପଢ଼ିଛ ତାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେପରି ଅର୍ଜୁନ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ମହାବାକ୍ୟ ରହିଛି, ପ୍ରତି ଶ୍ୱାସରେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏଥିରେ କିଛି ବି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ଦୀପକ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କର୍ମକାଣ୍ଡ କରି କରି ଯଦି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଲ ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଭ କ'ଣ ମିଳିଲା? ପ୍ରାରବ୍ଧ ତିଆରି ହେଲା ନାହିଁ। କର୍ମ ବନ୍ଧନର ହିସାବ କିତାବରୁ ତ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମିଛ ନ କହିବା, ଚୋରି ନ କରିବା, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେବା ଏସବୁ ଭଲ କର୍ମ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ସଦାକାଳ ପାଇଁ କର୍ମର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବିକର୍ମ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଏବେ ଚାହୁଁଛୁ ଏପରି ମଞ୍ଜି ବୁଣିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଲ କର୍ମର ବୃକ୍ଷର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା,